کچھ راز اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ انہیں دفنانے کے لیے ایک انسان کی قبر کافی نہیں ہوتی، کبھی کبھی پوری بستی کو خاک کرنا پڑتا ہے۔ اور جو لوگ اس رات سوئے تھے انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ صبح ان کے لیے نہیں آئے گی۔ یہ کہانی ہے ایک سلطنت کی، ایک ایسی سلطنت کی جہاں طاقت کی خوشبو میں خون کی بو چھپ جاتی تھی، جہاں ظلم کو انصاف کا لباس پہنایا جاتا تھا۔ یہ کہانی ہے ایک سلطان کی، سلطان خالد، جس کا نام سن کر بازار میں خریدار رک جاتے تھے اور گلیوں میں بچے کھیلنا چھوڑ دیتے تھے۔ وہ ایک ایسا حاکم تھا جو صرف حکم جانتا تھا، صرف قبضہ جانتا تھا، صرف ڈر جانتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کبھی رحم نہیں آیا، اس کے لبوں پر کبھی دعا نہیں آئی۔ وہ کہتا تھا، سلطنت پیار سے نہیں، خوف سے چلتی ہے، اور اس کی سلطنت میں خوف کا راج تھا۔ لیکن ہر بڑے محل کے پیچھے ایک چھوٹی سی کہانی چھپی ہوتی ہے، جو دیواریں جانتی ہیں، جو روشنی کے سائے جانتے ہیں، جو وہ راتیں جانتی ہیں جب سلطان اکیلا بیٹھتا تھا اور اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہوتا تھا، کچھ جو وہ کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایک درد، ایک خاموشی، ایک چھپا ہوا رشتہ جو سلطان کی آنکھوں میں اس وقت نظر آتا تھا جب دنیا سوئی ہوتی تھی۔ سلطنت مروا، ایک وہ سرزمین جہاں آسمان نیلا ہوتا تھا لیکن زمین ہمیشہ لال رہتی تھی۔ یہاں کے لوگ جیتے تھے مگر آزاد نہیں تھے۔ اور یہ کہانی ہے ایک غریب آدمی کی، جس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ سچ جانتا تھا، اور سچ کبھی کبھی سب سے بڑا جرم ہوتا ہے، کیونکہ جب سچ کسی کی سلطنت کو خطرے میں ڈال دے تو وہ سچ نہیں رہتا، وہ جرم بن جاتا ہے، اور جرم کی سزا ہمیشہ موت ہوتی ہے۔ بستی کامدار، سلطنت کی سرحد کے پاس ایک چھوٹی سی بستی، جہاں لوگ سڑے ہوئے گھر میں بھی سکون سے رہتے تھے، جہاں مسجد کی اذان صبح سب سے پہلے اٹھتی تھی، اور رات کو دیے کی روشنی میں مائیں اپنے بچوں کو سلاتی تھیں۔ یہ ایک ایسی بستی تھی جہاں غربت تھی مگر اطمینان بھی تھا۔ وہاں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام تھا عمران، عمران ابن یوسف، ایک لوہار، ایک غریب لوہار جس کے ہاتھ میں دم تھا لیکن جیبوں میں کچھ نہیں تھا۔ وہ صبح سے شام تک ہتھوڑا چلاتا، لوہا موڑتا اور اپنے 3 بچوں کے لیے روٹی کماتا۔ اس کی زندگی سیدھی تھی، سیدھی اور صاف۔ ایک دن وہ سلطنت کے قلعہ اعلیٰ میں کام کے لیے گیا تھا۔ دروازے کا لوہا ٹوٹ گیا تھا اور اسے بلایا گیا تھا۔ وہ گیا، کام کیا اور واپس آنے لگا۔ لیکن واپس جاتے وقت وزیر اعلیٰ مراد، سلطان کا سب سے قریبی آدمی، دھیرے سے کسی سے کہہ رہا تھا، سلطان کو آج رات نہیں پتہ چلے گا۔ وہ دوا کھانے میں گھل چکی ہے اور کل تک تخت بدل چکا ہوگا۔ عمران کے پاؤں رک گئے، اس کی سانسیں رک گئیں۔ وہ سمجھ گیا یہ سازش تھی۔ سلطان کی جان خطرے میں تھی۔ وہ ایک غریب لوہار تھا لیکن اس کا ضمیر امیر تھا۔ وہ وہاں سے بھاگا اور واپس محل کی طرف دوڑ گیا۔ عمران نے سلطان تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن سپاہیوں نے اسے روکا۔ ایک غریب لوہار کا سلطان تک سیدھا راستہ نہیں ہوتا۔ وہ چیخا، وہ رویا، وہ منتیں کرتا رہا۔ آخرکار ایک چھوٹے سپاہی نے اس کی بات سنی اور سلطان تک خبر پہنچی۔ سلطان خالد نے عمران کو بلایا۔ عمران کانپتا ہوا اندر گیا۔ عمران نے سب کچھ بتا دیا، وزیر کا نام، دوا کا راز، سازش کی رات، اور سلطان کی آنکھوں میں سچ دکھ رہا تھا۔ سلطان نے سیدھا وزیر کو بلایا۔ وزیر نے سب انکار کیا، لیکن سلطان کی آنکھوں میں سچ دکھ رہا تھا، وزیر کی آنکھوں میں جھوٹ دکھ رہا تھا۔ اس رات وزیر گرفتار ہوا، سلطان بچ گیا، اور عمران، وہ غریب لوہار، وہ ایک پل کے لیے ہیرو بن گیا تھا۔ سلطان نے اسے انعام دیا، چاندی کے سکے، اور کہا، جاؤ اپنی بستی میں، تم نے آج اچھا کیا۔ عمران خوش تھا، وہ گھر گیا۔ عمران نے بیوی کو بتایا، اپنے بچوں کو چاندی کے سکے دکھائے۔ اس رات پہلی بار ان کے گھر میں میٹھا پکا تھا۔ اس رات پہلی بار بچوں نے ہنستے ہنستے کھانا کھایا تھا۔ لیکن عمران کو کیا پتا تھا کہ خوشی زیادہ دیر نہیں رہتی جب طاقت قریب ہو، اور طاقت قریب تھی۔ سلطنت میں خوشی کا سر نہیں ہوتا جب تک طاقت والے خوش نہ ہو، اور طاقت والے خوش نہیں تھے ابھی۔ 3 دن بعد وزیر مراد محل کی قید سے نکل گیا
किसी ने उसे छोड़ दिया। ये कब हुआ, कैसे हुआ, सुल्तान को भी नहीं पता था। वजीर बाहर था और उसके दिल में एक ही ख्याल था, इमरान। उस गरीब लोहार ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, अब वो उसकी जिंदगी खाक करेगा। वजीर ने सुल्तान के कान में जहर भरा। सुल्तान, वो लोहार इमरान, वो आपका दुश्मन है, वो सल्तनत के दुश्मनों का जासूस है। सुल्तान ने कहा, सबूत क्या है? वजीर ने एक झूठी चिट्ठी सुल्तान के हाथों में रख दी, जो इमरान ने कभी नहीं लिखी थी, जो इमरान ने कभी सोची भी नहीं थी। सुल्तान की आंखें सर्द हो गईं। उसने हुक्म दिया, बस्ती कामदार को खाक कर दो, कोई नहीं बचना चाहिए। ये बात उसने अपने खौफ के लिए की थी कि अगर एक भी राज जिंदा रहा तो तख्त नहीं बचेगा, और तख्त बचाने के लिए एक पूरी बस्ती मिटा दी गई और उसमें रहने वाले हर इंसान को। उस रात बस्ती कामदार में लोग सो रहे थे। इमरान भी सो रहा था, उसके बच्चे सो रहे थे। मस्जिद का दिया जल रहा था और आसमान पर तारे चमक रहे थे। फिर आवाज़ें आईं, घोड़ों की, मशल की, खामोशी को चीरती हुई। और फिर आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को उठने का भी वक्त नहीं मिला। घरों ने पहले धुआं छोड़ा, फिर लपट, फिर चीखें। इमरान की आंखों में पहले धुआं आया, फिर रोशनी। फिर वो समझ गया, ये रोशनी नहीं, ये मौत है। वो उठा, बीवी को जगाया, बच्चों को पकड़ा, भागा। लेकिन रास्ते में सिपाही खड़े थे, हाथ में तलवार, आंखों में हुक्म, और इमरान का रास्ता बंद था। इमरान ने पुकार के कहा, मैंने क्या किया? मैंने तो सल्तनत की जान बचाई थी। सिपाही चुप रहा, उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन हुक्म उससे बोलता था। इमरान ने आगे हाथ जोड़े, उसके बच्चे रो रहे थे, उसकी बीवी उसे पकड़े हुई थी। सिपाही ने अपनी आंखें फेरी और तलवार उठा ली। इस रात बस्ती कामदार राख हो गई। इस रात एक लोहार की सदियों की मेहनत खाक हो गई। इस रात इंसाफ नहीं था, सिर्फ खौफ था, सिर्फ ताकत थी। उस रात सिर्फ एक सुल्तान था जो अपना राज बचाना चाहता था, और उस राज को दफनाने के लिए एक पूरी बस्ती को खाक कर दिया गया। महल में खामोशी थी। सुल्तान खालिद अपने तख्त पर बैठा था। वजीर मुराद उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन सुल्तान की आंखों में चैन नहीं था। उसने वजीर से कहा, वो लोहार इमरान, क्या वो सच में जासूस था? वजीर ने कहा, बिल्कुल, आपने सही किया। सुल्तान ने आंखें बंद की, लेकिन अंदर कुछ था। रात गई, सुबह आई, और सुल्तान के पास एक बूढ़ा आदमी आया, सल्तनत का पुराना मुंशी, कांपते हाथों में एक संदूक लेकर। मुंशी ने कहा, सुल्तान, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे नहीं पता कितने दिन बचे हैं, लेकिन ये संदूक मैंने आपके वालिद सुल्तान यूसुफ के हुक्म से रखा था। उन्होंने कहा था, जब वक्त आए, जब सच छुपाना मुश्किल हो जाए, तब सुल्तान खालिद को ये दो। सुल्तान ने संदूक खोला, अंदर एक पुराना खत था। खत में लिखा था, खालिद, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मुझे माफ़ करना। तुम्हारी अम्मी के जाने के बाद मैंने एक और शादी की, उससे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया इमरान। उसे सल्तनत के खौफ से दूर रखने के लिए एक गरीब लोहार के घर छोड़ दिया गया, लेकिन वो तुम्हारा भाई था खालिद, तुम्हारा अपना भाई, इमरान इब्ने यूसुफ, तुम्हारा खून। सुल्तान खालिद के हाथ कांपे, खत नीचे गिर गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। आंसू तो तब आते हैं जब दर्द का रास्ता हो। यहाँ तो दर्द ने पूरी रगों को बंद कर दिया था। सुल्तान ने वजीर को पकड़ के दीवार से लगा दिया। उसकी आंखें लाल थीं, उसकी आवाज कांप रही थी। वो लोहार इमरान, सच बता, क्या था वो? वजीर की आंखों में डर आया, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराया। उसने कहा, एक लोहार, एक गरीब लोहार। सुल्तान ने उसकी गिरेबान पकड़ ली और धाड़ मार के रोया और कहा, वो मेरा भाई था, तूने मुझसे मेरा भाई छीन लिया। महल में ये आवाज़ गूंजी। सिपाहियों ने सुना, दरबारियों ने सुना, और सब के सब ठहर गए। और फिर वजीर को कैद किया गया। इस बार सच में। सुल्तान खुद बस्ती की तरफ गया, बस्ती कामदार, जो अब राख थी, जहाँ सिर्फ खाली ज़मीन थी, जहाँ हवाएं भी धीमी थीं। सुल्तान घुटनों के बल बैठ गया उस राख पर। उसके हाथ उस खाक में गए
और वो धीरे धीरे रोता रहा। कोई नहीं था देखने वाला, सिर्फ आसमान था। और आसमान ने उस रात अपने तारे बंद कर लिए, जैसे वो भी मुंह फेर लेना चाहता हो, जैसे वो भी नहीं देखना चाहता था क्या हुआ था यहाँ। सल्तनत में ऐलान हुआ, वजीर मुराद को सजाए मौत, लेकिन सुल्तान खालिद ने खुद अपने ताज से हाथ उठाया, दरबार में सबके सामने। उसने कहा, मैं वो सुल्तान नहीं रहना चाहता जो अपने ही भाई को नहीं पहचान सका, जो एक सच्चे इंसान को राख कर गया। मैंने जुल्म किया। कुछ ने कहा, सुल्तान ताकत मत छोड़िए। कुछ ने कहा, ये कमजोरी है। लेकिन सुल्तान खालिद ने सिर्फ इतना कहा, नहीं, ये इंसाफ है, और इंसाफ अक्सर ताकत से बड़ा होता है। उस दिन सुल्तान ने अपना ताज उतारा, अपनी तलवार रखी और वो बस्ती कामदार की तरफ गया, अपने हाथों से वहाँ मस्जिद की पहली ईंट रखने के लिए। वो बस्ती जो उसने जलाई थी, उसे वो खुद अपने हाथों से आबाद करेगा। ये उसकी तौबा थी, ये उसका कफ़ारा था, और कफ़ारे की कोई हद नहीं होती। लोग कहते हैं इस बस्ती में आज भी एक पुराना दरख्त है, जिसके नीचे पत्थर पर लिखा है, इमरान इब्ने यूसुफ, वो जो सच जानता था, वो जो खून से नहीं पहचाना गया, लेकिन सच ने उसे हमेशा के लिए जिंदा कर दिया, क्योंकि सच की मौत नहीं होती, खा उसे दफनाने के लिए कितनी बस्तियां जलाई जाएं। और कहीं दूर एक पुरानी कहानी में एक सुल्तान था, जिसने सब कुछ पाया, तख्त, ताकत, सल्तनत, लेकिन जब उसे अपना भाई मिला तो वो सब कुछ खो चुका था। और फिर उसने सीखा कि खून का रिश्ता ताज से बड़ा होता है, कि सच की आवाज़ आज नहीं, कल नहीं, लेकिन कभी न कभी ज़रूर सुनाई देती है। और जो लोग सच को दफनाने के लिए बस्तियां जलाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि राख में से भी कहानियां उगती हैं।